ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. मान्य सदस्य सब बैठ जाइए प्लीज। मान्य सदस्य सब बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं रहे। मान्य सदस्य प्लीज, बिजनेस पढ़ के नहीं आते होगे आप लोग, बैठिए। मान्य सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे 3 पूर्व साथियों और प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं तथा 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 2 कार्यकालों के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी रहे। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी का निधन 85 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। श्रीमती मोइसना किदवई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा तथा मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा की सदस्य रही। वे 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री भी रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही तथा उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रही। श्रीमती मोइसना किदवई का निधन 94 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ। श्री हरिनारायण राजभर उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। श्री राजभर को 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे। श्री हरिनारायण राजभर का निधन 76 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्रीमती आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय आवाज़ों में से एक थी। 7 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपने दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। अब ये സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്തരിച്ച മുൻ അംഗങ്ങൾ അബു അസീം ഖാൻ ചൗധരി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്നു. ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമായിരുന്നു.
മൊഹ്സിന കിദ്വായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമൊക്കെയായിരുന്ന മൊഹ്സിന കിദ്വായി, ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമായിരുന്ന ഘോസി പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന ഹരിനാരായൺ രാജ്ഭർ എന്നിവർക്കും ഗായിക ആശാ ഭോസ്ലെയ്ക്കും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് സഭ ഇപ്പോൾ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. बोलना है माननीय सदस्य, मैं इस प्रतिष्ठित सदन में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की यात्रा में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। हमारे 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर ने प्रथम किटी कैलेटी को सफलतापूर्ण प्राप्त कर लिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई है। माननीय सदस्यगण, ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रीय उपलब्धि भी है। 2 दशकों से अधिक की निर्माण अवधि में यह हमारे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग की कई यूनिट के निरंतर प्रयासों का सफल परिणाम है। इस ऐतिहासिक നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ അന്തരിച്ച 3 മുൻ അംഗങ്ങൾക്കും ഗായിക ആശാ ഭോസ്ലെയ്ക്കും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചാണ് സഭാ നടപടികൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആണവോർജ്ജ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സുവർണാധ്യായമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൽപ്പാക്കത്തുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ലോക്സഭ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം വായിക്കുകയാണ്. भंडारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत की न्यूक्लियर रणनीति की 3 चरणों में परिकल्पना की गई है। वर्तमान में चल रहे फर्स्ट स्टेज में प्रेस्टाइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें വിവരങ്ങളുമായി PR അരവിന്ദ് ചേരുകയാണ്. PR അരവിന്ദ്, ലോക്സഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭ പരിഗണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമോ പാർലമെന്റ്? അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകളാണോ ലഭിക്കുന്നത്? ദിലീപ്, പാർലമെന്റ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. കൃത്യമായി തന്നെ ഈ 3 ബില്ലിനെയും എതിർക്കുവാൻ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഭാ നടപടികൾ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതാണ്. പിന്നാലെയാണ് അന്തരിച്ച അംഗങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗായിക ആശാ ഭോസ്ലെയുടെ വിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുഃഖം സഭ രേഖപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായൊരു പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നില്ല. പക്ഷേ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവതരണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 ബില്ലിനെയും ശക്തമായി തന്നെ എതിർക്കും. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം നടത്തുന്ന വേളയിൽ ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് കൃത്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടെ തന്നെ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം അടക്കം നടത്തുന്നത് കൃത്യമായി പരാജയ ഭീതിയിലാണ്. 2029 BJP പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കുവാനുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് BJPയുടെ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായി ഈ 3 ബില്ലിനെയും എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ സഖ്യം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ യോഗം ചേർന്ന് ഈ ബില്ലിനെയും എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു. ഈ സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ പാർലമെന്റിലെ ചേംബറിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കെട്ടായി ബില്ലിനെ എതിർക്കും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിക്കുന്നത്. മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗങ്ങളെല്ലാം പല വിഷയങ്ങളിൽ ചേർന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് വിട്ടുനിന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആകട്ടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്കൊപ്പം പിന്തുണ അറിയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇരു പാർട്ടികളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചില അംഗങ്ങൾ ഇന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ ചില അതൃപ്തിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ കൃത്യമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും വരാവുന്ന പരമാവധി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി ബില്ലിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3/2 ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബില്ല് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറവാണ്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രചാരണമായിരിക്കും ഇനി BJPയുടെ ഭാഗത്തു നടക്കുക. കാരണം വനിതാ സംവരണത്തിന്
കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എതിരാണ്. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാൻ തന്നെ BJP തീരുമാനിക്കും. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് 3 മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സഭയിൽ വനിതാ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലിൽ സംസാരിക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ BJP വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നേതാക്കൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് സഭയിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും. 18 മണിക്കൂറാണ് ലോക്സഭയിൽ വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ലോക്സഭയിലേക്കൊന്ന് പോകാം. पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ विकसित और उपयोग करने में सक्षम है. इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपलब्धि से अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने वाले और एक सुरक्षित, सतत एवं आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण पर जोर देने वाले देश का विश्वास दिखाई देता है. इसके अलावा PFBR के सफल संचालन से देश में न्यूक्लियर ऊर्जा का विस्तार आसान होगा और हम अपने कार्यक्रम के तीसरे चरण की तेजी से അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കൽപ്പാക്കം ആണവ റിയാക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് റിയാക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് എത്താം. ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് PR അരവിന്ദ് തുടരുന്നുണ്ട്. അരവിന്ദ്, ഇന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചില MP-മാർ സഭയിൽ ഹാജരുണ്ടാകില്ല എന്ന കാര്യം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സാഗരിക ഘോഷ് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.